प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जमात 8वीं पाठ 15 1857 ईस्वी का विद्रोह भाग दूसरा। प्यारे विद्यार्थियों मैं हाँ उमेश्वर नारायण तुहाडा अध्यापक। अज असी इस पाठ के बारे चर्चा करांगे। आओ चलिए सब तो पहला आप देखिए कि इस चर्चा का उद्देश्य की है। प्यारे बच्चों इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भारत के आधुनिक इतिहास के बारे जानना है और भारत के आधुनिक इतिहास के बारे जानने तो बाद अर्थात इसकी चर्चा करने तो बाद जो लर्निंग आउटकम निकलेगा यानी कि चर्चा तो बाद जिस जानकारी का तुहानू पता लगेगा वो है कि भारत के आधुनिक इतिहास दे विच जो 1857 ईस्वी का विद्रोह होया सी उसके किहड़े-किहड़े कारण सन। इन्हां कारणों के बारे तुहानू जानकारी प्राप्त होवे। मुख्य तौर पर 1857 ईस्वी के विद्रोह जो होया उस विद्रोह के कारणों नू असी 5 वड्डे हैडिंग्स के अधीन एक माइंड मैप के जरिए वंड सकते हैं। ये माइंड मैप जिहड़ा तुहानू सामने नज़र आ रहा है इस दे विच सब तो पहला राजनीतिक कारण है जिहड़ा कि असी पहले भाग दे विच पढ़ आए हाँ। इस दे बारे आपां चर्चा कर चुके हैं और राजनीतिक कारणों तो बाद अज असी जो शुरू करांगे वो समाजिक कारण ਅਤੇ धार्मिक कारणों के बारे जानांगे, आर्थिक कारण के बारे जानांगे, फिर सैनिक कारणों के बारे चर्चा करांगे और अंत विच असी तत्कालीन कारण जिहड़े ने उन्हां दे बारे जानांगे। और इस तो इलावा असी 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों के बाद कुछ प्रश्न जिहड़े ने उन्हां दे बारे आपां चर्चा करांगे। तो सब तो पहला आओ देखिए समाजिक ਅਤੇ धार्मिक कारण। प्यारे बच्चों समाजिक ਅਤੇ धार्मिक रस्मां ਦੇ ਵਿੱਚ ईस्ट इंडिया कंपनी ने आन के ਜਦੋਂ दखल अंदाजी शुरू की ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इन्हां दे विच जो दखल अंदाजी इन्हां ने कीती है ये किहड़े-किहड़े कामां दे विच दखल अंदाजी कीती। तो प्यारे बच्चों अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग अते लॉर्ड डलहौजी इन्हां दोहां ने भारती समाज दे विच काफ़ी सुधार कीते और ਜਿਹੜੇ सुधार कीते ने उन्हां दे विच मुख्य तौर ते ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ सती प्रथा ਅਤੇ कन्या हत्या नूं गैर कानूनी घोषित कर देना। इस तो इलावा उस समय दे विच प्रचलित जात पात इस दी भी अंग्रेज़ां ने मनाही कर दी और इहदे वास्ते भी उन्होंने कानून बना दिते और ये रिवाज जिहड़े ने उस समय दे उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिते। पर भारती लोगों ने इस नूं चंगा नहीं समझिया। इन्हां सुधारां दा भारती लोगों के उत्ते उल्ट असर होया क्योंकि ये लोग इस गल नूं अपने धर्म दे विच अंग्रेज़ां दी दखल अंदाजी समझण लगे। इस करके भारती लोगों ने अंग्रेजी साम्राज के विरुद्ध विद्रोह कर दिता। तो इस तरह आप देखते हाँ कि समाजिक ते धार्मिक रस्मां जो हैं भारती लोगों दीआं उन्हां दे विच अंग्रेज़ों वालों दखल अंदाजी करना भी 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक मुख्य कारण बनया। इस तो अगे चलिए अगला साडा पॉइंट है ईसाई धर्म का प्रचार। प्यारे बच्चों जदों ईस्ट इंडिया कंपनी साडे देश दे विच आई तां उन्हां दे नाल बहुत सारे ईसाई प्रचारक भी आए। उन्होंने सिर्फ आन के ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार ही नहीं किया सगों हौली हौली उन्होंने साडे राजनीतिक माहौल दे विच दखल अंदाजी की और अपनी सुप्रीमेसी बनाई और हौली हौली सारे भारत के उत्ते कब्जा करन तो इलावा इत्थे अपने धार्मिक प्रचारक जो सन उन्हां दे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਔਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਲਗਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1914 ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਲੜੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। तो 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ, ਰਸਮਾਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜੋ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕਰਕੇ। तो ये तत्कालीन कारण का मतलब है चिंगारी। तत्कालीन का मतलब तुसी चिंगारी समझना है कि अजिहा कारण जिहदे करके वो घटना जिहड़ी है एकदम धमाके की तरह हुई। तो ये तत्कालीन कारण किहड़ा सी जिहदे करके ये 1857 का विद्रोह एकदम भड़क पिया। तो बच्चों ये सी तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस। 1857 ईस्वी दे विच अंग्रेजी सरकार ने राइफलों की एक नवी किस्म लियांदी और ये एनफील्ड नाम दियां राइफलां सन। और ये नवी किस्म की जिहड़ी राइफल सी उहदे विच जिहड़ा नवी किस्म का कारतूस उसकी वरतों की जाती सी। और इस कारतूस नूं चलाउण तो पहला मूँह दे नाल खोलना पैंदा सी। और इस कारतूस नूं गां ते सूअर दी चर्बी लगी हुंदी सी। हुण तुहानूं ये पता है कि साडे भारत दे विच हिंदू ते मुसलमान जिहड़े ने वो इन्हां दोहां दी जो है पवित्र समझते ने। गां नूं हिंदू और सूर नूं मुस्लिम। और इस करके हिंदू और मुस्लिम जिहड़े ने वो ये कारतूसां नूं चलाउणा नहीं सन चाहुंदे, क्योंकि इस तरह अगर वो करदे तां उन्हां दा
ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਤੂਸ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਰਤੂਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਤੂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਇਸਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਤੂਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ। ਤੋ ਇਸ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀ ਸੈਨਿਕ ਉਹ ਸੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਸ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਨਾਮ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ, ਇਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸਨ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ
ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਹਟਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ, ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।